This call is now being recorded. अस्तु, सर्वेषां स्वागतम्. श्रीरामोदन्तपठनम् आरम्भं कुर्मः. तत्र अद्य 16 श्लोकं किल 16 इति चिन्तयामि. 16 श्लोकमिति चिन्तयामि. आम् आम् 16 श्लोकं पठामः. अलम्भयेनात्मयोने गच्छ देवगणैः सह अहं दाशरथिर्भूत्वा हनिष्यामि दशाननम्. अलम्भयेन आत्मयोने गच्छ देवगणैः सह अहं दाशरथिर्भूत्वा हनिष्यामि दशाननम्. प्रथमं पदच्छेदं कुर्मः. अलम् भयेन आत्मयोने गच्छ देवगणैः सह अहं दाशरथि भूत्वा हनिष्यामि दशाननम्. एवमस्ति पदानि. अनन्तरम् एकैकस्यापि विभक्ति. अलम् इत्युक्ते अव्ययम् अस्ति. अलम् अव्ययम्. अलम् इत्युक्ते अव्ययम्. तस्य अर्थः മതി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നർത്ഥം. അനന്തരം ഭയേന ഇതി പദം. ഭയേന ഭയ ഇതി ശബ്ദ. അകാരാന്ത ഭയ ഇതി ശബ്ദ. കഹ കരോതി ഭയ ശബ്ദം? ഭയ ഭയോ ഭയാ. അകാരാന്ത പുല്ലിംഗം. കരോതു. अकारान्त पुल्लिङ्ग भय शब्दः. भय भय भयौ भयाः. हे भय हे भयौ हे भयाः. भयं भयौ भयान्. भयेन भयाभ्यां भयैः. भयाय भयाभ्यां भयेभ्यः. भयात् भयाभ्यां भयेभ्यः. भयस्य भयोः भयानां. भये भययोः भयेषु. अस्तु, समीचीनं. भयेन अकारान्तं पुल्लिङ्गं तृतीया एकवचनम्. अनन्तरशब्दः आत्मयोने. आत्मयोने सम्बोधना अस्ति. सम्बोधना योने इत्यस्ति. आत्मयोने तत्कारणेन इकारान्तरूपम् अस्ति. कवे तथा आत्मयोनि इति पदम्. इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दम्. इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दम्. कवि कवी कवयः. योनि योनी योनयः. हे योने हे योनी हे योनयः. योनिं योनी योनीन्. एवम् अस्ति. आत्मयोनि आत्मयोनिना आत्मयोनिभ्याम् आत्मयोनिभिः आत्मयोनये आत्मयोनिभ्याम् आत्मयोनिभ्यः. एवम् अस्ति. एकवारं करोति वा यकोऽपि? आत्मयोनि आत्मयोनी आत्मयोनयः. एवम्. कः करोति? अहं पठामः. अस्तु करोतु. इकारान्त पुल्लिङ्ग आत्मयोनि शब्दः. आत्मयोनिः आत्मयोनी आत्मयोनयः आत्मयोनयाः. हे आत्मयोने हे
हे आत्मयोनि हे आत्मयोनी हे आत्मयोनः आत्मयोनिम् आत्मयोनी आत्मयोनीन् आत्मयोन्या योनिना आत्मयोनिभ्याम् आत्मयोनिभिः आत्मयोनये आत्मयोनिभ्याम् आत्मयोनिभ्यः आत्मयोने आत्मयोनिभ्याम् आत्मयोनिभ्यः आत्मयोने आत्मयोनोः योनयोः आत्मयोनोः योनयोः आत्मयोनयोः योनयोः योनिनाम् आत्मयोनौ योन्यौ आत्मयोनिषु ആത്മയോനയോ ആണോ യോന്യോ ആണോ? കവിയുടെ കവ്യോ योन्यो एवमस्ति योन्योः आत्मयोन्योः एवम् एवम् आत्मयोन्यो आत्मयोन्योः षष्ठी सप्तमी अपि आत्मयोन्योः द्विवचनम् आत्मयोने आत्मयोन्यो आत्मयोनिनाम् आत्मयोनौ आत्मयोन्योः आत्मयोनिषु सत्यं सत्यं तदेव सत्यं समीचीनम् आत्मयोने इकारान्त पुल्लिङ्ग सम्बोधन प्रथमा एकवचनम् अनन्तरं गच्छ गच्छ इत्युक्ते क्रियापदम् अस्ति गम इति धातु लोट् रूपं सम्बोधन प्रथम लोट् मध्यमपुरुषन् एकवचनं गच्छतु गच्छताल् गच्छतां गच्छन्तु गच्छ गच्छताल् गच्छतं गच्छता गच्छानि गच्छाव गच्छाम एवम् एकवारं पारायणं करोति वा यः कोऽपि अन्यः यः कोऽपि करोति वा अन्यः अस्तु करोतु 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 गिरीश कुमार वा अथवा यः कोऽपि करोतु गच्छतु गच्छेदां गच्छन्तु गच्छतु गच्छताल् गच्छताल् गच्छन्तु गच्छतु रूपद्वयम् अस्ति गच्छतु गच्छताल् गच्छतां गच्छन्तु गच्छतां गच्छन्तु गच्छ गच्छतं गच्छता गच्छ तत्र एकवचने रूपद्वयम् अस्ति गच्छ गच्छताल् गच्छतं गच्छता गच्छतां गच्छ गच्छानि गच्छाव गच्छाम अस्तु समीचीनं समीचीनं गच्छतु गमधातु लोट् परस्मैपदी मध्यमपुरुषन् एकवचनम् अनन्तरं देवगणैः अकारान्तरूपम् अस्ति करोति वा गण देवगण देवगणौ गण गणौ गणाः एवम् अन्यः यः कोऽपि अहं करोतु अस्तु अस्तु करोतु गण गणौ गणाः हे गण हे गणौ हे गणाः गणं गणौ गणान् गणेन गणाभ्यां गणैः गणाय गणाभ्यां गणेभ्यः गणात् गणाभ्यां गणेभ्यः गणस्य गणयोः गणानां गणे गणयोः गणेषु अस्तु समीचीनं देवगणैः अकारान्तं
पुल्लिङ्गं तृतीया बहुवचनम् अनन्तरं सः इति सः इत्युक्ते अव्ययम् अनन्तरम् अहम् इति शब्दम् अहम् अहम् इत्युक्ते अस्मत् शब्दम् अस्ति अस्मत् शब्दं प्रथमा एकवचनम् अस्मत् शब्दं पठितं वा अस्माभिः अहम् आवां वयं पठितं वा स्मरामि पठितं वा न वा अहम् आवां वयं അതെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. ആണല്ലേ एकवारं करोति वा यः कोऽपि ദകാരാന്ത അസ്മത് ശബ്ദ സർവനാമം. അഹം ആവാം വയം മാം മാ ആവാം ആവാം नौ ആവാം നൗ അസ്മാൽ ന മയാ ആവാഭ്യാം അസ്മാഭി മഹ്യം മേ ആവാഭ്യാം നൗ अस्माभ्यां न मत् आवाभ्याम अस्मल् मम मे आवयोः नौ अस्माकं म मयि आवयोः अस्मासु. अस्तु समीचीनं समीचीनम् अहम् अस्मद् शब्द अतः एव दकारान्तम् अस्मद् शब्द अस्मत् शब्दं तत्र पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग भेदः नास्ति अहम् अस्मत् शब्दं प्रथमा एकवचनं दाशरथि तद् इकारान्त पुल्लिङ्गं रूपमस्ति इकारान्त पुल्लिङ्गं कविशब्दवल् दाशरथि दाशरथी दाशरथय एवमस्ति दाशरथि अहं दाशरथि दाशरथि इत्युक्ते इकारान्त पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम् अनन्तरं भूत्वा भूत्वा इत्युक्ते कृत्वान्तम् अव्ययम् अनन्तरं हनिष्यामि हनिष्यामि हन् धातु अस्ति हन् धातु परस्मैपदी अस्ति लकारः कः जानन्ति वा लट् लट् लकारः लट् नास्ति लृट् अस्ति लृट् अस्ति अस्तु समीचीनं लट् उत्तमपुरुष एकवचनम् उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्तु करोति करोति वा यः कोऽपि हनिष्यति हनिष्यत हनिष्यन्ति एवम् अस्ति कः करोति करोतु श्रीदेवी हनिष्यति हनिष्यथ हनिष्यन्ति हनिष्यसि हनिष्यति हनिष्यथ हनिष्यामि हनिष्याव हनिष्यामि अस्तु समीचीनं हनिधातु लिरट् परस्मैपदी उत्तमपुरुषन् एकवचनं हनिष्यामि अनन्तरं दशाननं तद् वयं जानीमः अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनं दशानन आननौ आनन आननौ आननाः हे आनन एव अनन्तरम् अत्र क्रियापदं प्रथमं ज्ञातव्यं हनिष्यामि इति क्रियापदं गच्छ इति क्रियापदं क्रियापदद्वयम् अस्ति प्रथमं गच्छ प्रथमं क्रियापदं गच्छ गच्छ इत्युक्ते कर्ता कः संशयः नास्ति त्वम् एव सत्यं सत्यं त्वम् एव तत्र कर्ता
കാരണം മധ്യമപുരുഷൻ അസ്തി ഇതി കാരണേന ഗച്ഛ ഇതി മധ്യമപുരുഷൻ തത് കാരണേന തത്ര കർത്താ ത്വം ഏവ. ത്വം ഗച്ഛ ത്വം ഗച്ഛ. ത്വം കീദൃശം ഗച്ഛ? ത്വം സഹ ഗച്ഛ. സഹ ഗച്ഛ. കൈ സഹ? ദേവഗണൈः സഹ. ത്വം ദേവഗണൈः സഹ ഗച്ഛ. അനന്തപൂർവം കിം വദതി? സംബോധന പ്രഥമാസ്തി. ആത്മയോനേ ഇതി സംബോധന. ഹേ ആത്മയോനേ. അലം ഇതി അവ്യയമസ്തി. അലം 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 ഇതി അവ്യये അവ്യस्य एका सविशेषता अस्ति. तत्र अलं शब्दयोगे तृतीया इति अस्ति. अलम् आगच्छति चेत् तत्र तृतीया एव भविष्यति. അലം അലം ഇത്യുക്തെ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പോ ഭയേന അലം. ഇതിപ്പം മഹാവിഷ്ണു ബ്രഹ്മാണം പ്രതി വദതി. മഹാവിഷ്ണു ബ്രഹ്മാണം പ്രതി വദതി, ഉത്തരം വദതി. ആത്മയോനേ. ആത്മയോനേ ഇതി സംബോധന. ആത്മയോനേ ഇത്യുക്തെ കഃ അർത്ഥഃ? ആത്മനഃ യോനിഃ സ്വയം. സ്വയം ഏവ യോനിഃ. സ്വസ്യ യോനിഃ ഇത്യുക്തെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഇത്യർത്ഥः. സ്വസ്യ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം സ്വയമേവ. സ്വയമേവ ജാതഃ. സ്വയംഭൂ एव. സ്വയമേവ ജാതഃ. സാക്ഷാത് മഹാവിഷ്ണോः നാഭിപങ്കജാത് ജാതഃ. अतः स्वयं जातः एव. महाविष्णु एव ब्रह्मा. तत्कारणेन आत्मयोने इति पदं तथा भवति. आत्मनः उद्भवस्थानं स्वयमेव इति कारणेन आत्मयोने इति संबोधना. अनन्तरम् अलं भयेन. ഭയേന അലം. ഭയം വേണ്ട, ഭയം കൊണ്ടുള്ളത് മതി എന്നാണ്. ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ പേടിച്ചിരുന്നു, ആ ഭയത്തോടെ കൂടിയുള്ളത് ഇനി വേണ്ട, മതി. ദേവഗണൈഹി സഹ ഗച്ഛ. അനന്തര ക്രിയാപദം കിം? ഹനിഷ്യാമി ഇതി ക്രിയാപദം. ഹനിഷ്യാമി ഇത്യുക്തെ തത്ര കർത്താ കഃ? സംശയः नास्ति. कः कर्ता? अहम्. अहं. कारणम् उत्तमपुरुषन् अस्ति क्रियापदम्. उत्तमपुरुषन् चेत् तत्र अस्मत् शब्दम्. उत्तमन् വരുമേടത്തങ് അസ്മത്തുക്കൾ വരുന്നിതു. അഹം ഹനിഷ്യാമി. അഹം ഞാൻ ഹനിഷ്യാമി ഇത്യുക്തെ ഭാവികാലം. ലിറട്ട് ഭാവി. ഭാവികാലേ അസ്തി. അഹം ഹനിഷ്യാമി, ഞാൻ കൊല്ലും. അഹം ഹനിഷ്യാമി, ഞാൻ കൊല്ലും. അഹം കം ഹനിഷ്യാമി? ദശാനനം ഹനിഷ്യാമി. അഹം ദശാനനം ഹനിഷ്യാമി. കഹ ഭൂത്വാ? അനന്തര കിം? ഭൂത്വാ. ഭൂത്വാ ഇത്യുക്തെ ഭവിച്ചിട്ട് ആയിത്തീർന്നിട്ട് എന്നർത്ഥം. കഹ ഭൂത്വാ? ദാശരഥി ഭൂത്വാ. ദാശരഥി ഭൂത്വാ. അഹം ദാശരഥി ഭൂത്വാ ദശാനനം ഹനിഷ്യാമി. പ്രഥമതഃ ഹേ ആത്മയോനേ ഭയേന അലം. ദേവഗണൈഃ സഹ ഗച്ഛ. അഹം ദാശരഥി ഭൂത്വാ ദശാനനം ഹനിഷ്യാമി. അല്ലയോ ബ്രഹ്മാവേ, ഭയം കൊണ്ടുള്ളത് മതി.
ദേവഗണങ്ങളുടെ കൂടെ പോകൂ. ഞാൻ ദാശരഥിയായി ഭവിച്ചിട്ട്, ദാശരഥി ഇത്യുക്തെ ദശരഥസ്യ അപത്യം പുമാൻ ദാശരഥി, ദശരഥസ്യ അപത്യം പുമാൻ ദാശരഥി, ദശരഥന്റെ പുത്രൻ, അതാണ് ദാശരഥി. അഹം ദാശരഥി ഭൂത്വാ, ദശരഥന്റെ പുത്രനായിട്ട് തീർന്നിട്ട് ഭവിച്ചിട്ട്. ഭൂധാതുവാണ്, അതിന്റെ കൃത്വാന്തമാണ് ഭൂത്വാ എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഹം ദാശരഥി ആയി മാറിയിട്ട് ദശാനനം ഹനിഷ്യാമി, ദശാനനെ കൊല്ലും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരിക. അലംഭയേനാത്മയോനേ ഗച്ഛ ദേവഗണൈഃ സഹ അഹം ദാശരഥിർ ഭൂത്വാ ഹനിഷ്യാമി ദശാനനം. അത്ര ഏക സവിശേഷത വിശേഷ വക്തുമസ്തി അലം ശബ്ദയോഗേ തൃതീയ ഇതി. അത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അലം ശബ്ദയോഗേ തൃതീയ എന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കണം. അലം എന്ന് വരുമ്പോ തൃതീയ ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക. അലം ശബ്ദയോഗേ തൃതീയ. പിന്നെ ആത്മയോനി, ആത്മനഃ യോനി സ്വയം. ഗച്ഛ ദേവഗണൈ, അവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയാം. അതേപോലെ ഒരു പ്രയോഗം കൂടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ദേവഗണൈഹി സഹ, ദേവഗണൈഹി സഹ. അവിടെയും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. സഹശബ്ദയോഗേ തൃതീയ എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗം കൂടി ഉണ്ട്. സഹശബ്ദയോഗേ തൃതീയ, സഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ സഹശബ്ദയോഗേ തൃതീയ. അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ മലയാളത്തിലൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തോന്നും, ഇപ്പൊ ദേവഗണങ്ങളോടുകൂടെ എന്ന്, രാജാവിനോടുകൂടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ രാജാവിന്റെ കൂടെ, ദേവഗണങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നല്ലേ സാധാരണ മലയാളത്തിലൊക്കെ പറയുക. അങ്ങനെയാണല്ലോ, ദേവഗണങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ പറയാ. അപ്പൊ ദേവഗണങ്ങളുടെ എന്ന് പറയണമ്പോ ഷഷ്ഠി അല്ലേ വരിക, ദേവഗണാനാം സഹ എന്നല്ലേ വേണ്ടത് എന്നൊരു സംശയം നമുക്ക് വന്നുകൂടായികയില്ല. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്, ദേവഗണൈഹി സഹ എന്ന് തൃതീയ തന്നെ പ്രയോഗിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. ഈ ഒരു അർത്ഥത്തില് വരുമ്പോ സഹശബ്ദയോഗേ തൃതീയാണ് വരികയെന്നർത്ഥം. അപ്പൊ സഹശബ്ദയോഗേ തൃതീയ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് തൃതീയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നിപ്പോ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അലം ശബ്ദയോഗേ തൃതീയ, പിന്നെ ഒന്ന് സഹശബ്ദയോഗേ തൃതീയ. ഇനിയും ഇതേപോലെ തൃതീയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ വരാനുണ്ട്. ഏതായാലും ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അലം ശബ്ദയോഗേ തൃതീയ, അതേപോലെ സഹശബ്ദയോഗേ തൃതീയ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇപ്പം പറയാൻ ദാശരഥി എന്നുള്ളത് വിഗ്രഹിക്കുമ്പോ ദശരഥസ്യ അപത്യം പുമാൻ ദാശരഥി. പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു വിഗ്രഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദശാനനം, അവിടെയും ഒരു വിഗ്രഹം പറയാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം. ദശ ആനനാനി, പറയാന്നുണ്ടോ? യസ്യ സ ദശാനന തം ദശാനനം. ദശ ആനനാനി യസ്യ സ ദശാനന തം ദശാനനം. പിന്നെ അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പറയാനോ ഉണ്ടോ? വിഷ്ണുപ്രിയെ? ഒരു സംശയം. ഈ ആത്മയോനി എന്നുള്ളത് സാധാരണ വിഷ്ണുവിനല്ലേ, വിഷ്ണുവിന്റെ പര്യായമല്ലേ ആത്മയോനി? ബ്രഹ്മാവിന് അതോ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കോ? ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെയൊക്കെ. അത് ഇവിടെ ഇപ്പോ ആത്മയോനെ എന്ന് പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്, വിഷ്ണു ആണ് വിളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം. ഇപ്പൊ ശരിക്ക് പിന്നെ ഒരു ഉത്തേജനായിട്ട് ഒക്കെ പറയുമ്പോ അങ്ങും എൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്
എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങ് സ്വയം ജനിച്ച ആളാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഉള്ള സൃഷ്ടികളൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായി വന്നിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാവാണ് പിന്നെ സൃഷ്ടികളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ മഹാവിഷ്ണുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. വിഷ്ണു അവിടുന്ന് ഉണ്ടായത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സ്വയം അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മയോനി എന്നുള്ള പദം ബ്രഹ്മാവിനും യോജിക്കും. പക്ഷെ ശിവനെയൊക്കെ പിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വൈഷ്ണവായിട്ട് പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോ ആത്മയോനി എന്നുള്ള പ്രയോഗം അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം. ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം. ഹരിയേട്ട, ആത്മയോനി എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ വിഭക്തികളിലെ അത് കവി എന്നുള്ള ഈകാരാന്തം പുല്ലിംഗം പോലെയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അതെ അതെ അതെ. ഈകാരാന്തം വേറെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ സഖി എന്നുള്ള ശബ്ദമുണ്ട്, പതി എന്നുള്ള ശബ്ദമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ പത്യു എന്നല്ലേ പറയണത്? അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഈകാരാന്തം തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഏതുപോലെയെന്ന് എങ്ങനെയാ അറിയാ? ഈകാരാന്തം നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശരി. അങ്ങനെ പതിക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പത്യു പറയുന്നേ? കൂടുതൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. സഖിയുണ്ട്, സഖി ശബ്ദത്തിനുണ്ട്. സഖാ, സഖായോ, സഖായ, അവിടെയും സഖ്യു എന്നൊക്കെ വരുന്നില്ലേ? പതിക്ക് വരും, പക്ഷെ സേനാപതിക്ക് വരുന്നില്ല. സേനാപതേഹേന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള. അല്ല, പതേഹ അത് രണ്ടിനും വരുമല്ലോ. അതിന്റെ ദ്വിവചനത്തിനല്ലേ വ്യത്യാസം വരുന്നേ? ഏകവചനം. സേനാപത്യോ. ഇതിൽ നമുക്കിനി ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കാം. ഈ ഒരു ശ്ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഇത് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എഴുതിയെടുക്കാത്തവര് എഴുതിയെടുത്തത് നോക്കണ്ട. ഇപ്പൊ എഴുതിയെടുത്തത് നോക്കണ്ട. ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ അന്വയം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓരോരുത്തർ? ഇത് മാത്രം നോക്കാം. ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. വേറെ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ട. അപ്പൊ അവനവനെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അന്വയം എങ്ങനെയാണോ വന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാം. ആദ്യം ആരാ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞൂടെ? ആയിക്കോട്ടെ. ഹേ ആത്മയോനെ ഭയേന അലം ദേവഗണൈ സഹ ഗച്ഛ. അഹം ദാശരഥി ഭൂത്വാ ദശാനനം ഹനിഷ്യാമി. ഇനി ഇതിന്റെ മലയാളം ഒന്ന് ഒരാള് പറയാൻ പറ്റുമോ? വേറൊരാള് പറഞ്ഞോട്ടെ. ആത്മയോനെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദേവഗണങ്ങളോട് കൂടി
പോകൂ. ഞാൻ ദാശരഥിയായി അവതരിച്ച് ദശാനനെ കൊല്ലും. അതെ, സത്യം, സമീചീനം. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഈ ചില ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ടാവും, ചിലതിന് അത്ര എളുപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിൽ വലിയൊരു വിഷയമില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ആക്കിയതാണ്. ഇനി ഇതിലുള്ള ക്രിയാപദങ്ങളില്ലേ, 2 ക്രിയാപദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ക്രിയാപദം ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള രൂപങ്ങളൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചതാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ലട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് അതും കൂടി വേണ്ടേ. അപ്പൊ ഏതാ? ഹനിഷ്യതി, ഹനിഷ്യതഃ, ഹനിഷ്യന്തി, ഹനിഷ്യസി, ഹനിഷ്യഥ, ഹനിഷ്യഥ, ഹനിഷ്യാമി, ഹനിഷ്യാവ, ഹനിഷ്യാമ. ഗമധാതുവിൻ്റെത് ഈ തുടക്കം മുതലുള്ള ലട്ട് അതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഗച്ഛതി, ഗച്ഛതഃ, ഗച്ഛന്തി, ഗച്ഛഥ, ഗച്ഛസി, ഗച്ഛഥ, ഗച്ഛതഃ, ഗച്ഛഥ, ഗച്ഛാമി, ഗച്ഛാമ, ഗച്ഛാവ, ഗച്ഛാമ. അസ്തു, സമീചീനം. അനന്തരം ലട്ട് ലങ് യക്കോബി കരോതി വാ. അഗച്ഛത, അഗച്ഛതാം, അഗച്ഛൻ, അഗച്ഛഃ, അഗച്ഛതം, അഗച്ഛത, അഗച്ഛം, അഗച്ഛാവ, അഗച്ഛാമ. സമീചീനം. അനന്തരം ഏകലകാരസ്യ നാമ വദതു തത് രൂപം കരോതി. ലോട്ട്. ഗച്ഛതു, ഗച്ഛതഃ, ഗച്ഛന്തു. ഗച്ഛതേ അല്ല അവിടെ, ഗച്ഛന്തു ആണ്. ഗച്ഛതാം, ഗച്ഛന്തു, ഗച്ഛതു, ഗച്ഛതാൽ, ഗച്ഛതാം, ഗച്ഛതാം, ഗച്ഛന്തു, ഗച്ഛഥം, ഗച്ഛഥ അല്ല, ഗച്ഛതാം, ഗച്ഛത അല്ലെ, ഗച്ഛാനി, ഗച്ഛത. അതെ, ഗച്ഛതം, ഗച്ഛത, ഗച്ഛാനി, ഗച്ഛാവ, ഗച്ഛാമ. ഗച്ഛത, ഗച്ഛതാരൗ, ഗച്ഛതാര, ഗച്ഛദാസി, ഗച്ഛദാസ്ഥ, ഗച്ഛദാസ്ത, ഗച്ഛദാസ്മി, ഗച്ഛദാസ്വ, ഗച്ഛദാസ്മ. അത് ലുട്ട്. ലുട്ട് ഗന്ധ, ഗന്ധാരോ, ഗന്ധാരഹ അല്ലേ? അതെ. നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ലുട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലുട്ടും ലിട്ടും ഒക്കെ വളരെ കുറവേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അല്ലെ സാധാരണ. അതെ. വിഷ്ണുപ്രിയ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളുന്നാലേ അതൊന്ന് കേട്ടോട്ടെ. ഗന്ധാരൗ, ഗന്ധാരഹ, ഗന്ധാസി, ഗന്ധാസ്തഃ, ഗന്ധാസ്ഥ, ഗന്ധാസ്മി, ഗന്ധാസ്വഹ, ഗന്ധാസ്മഹ. അസ്തു, സമീചീനം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. ചെറിയൊരു ചിലത് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. വിധിലിംഗ. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഗച്ഛേത, ഗച്ഛേതാം, ഗച്ഛേയുഹു, ഗച്ഛേഹേ, ഗച്ഛേദം, ഗച്ഛേത, ഗച്ഛേയം, ഗച്ഛേവ, ഗച്ഛേമ.
ഈ ഗമ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ധാതുവിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചില ക്രിയാപദങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇതേപോലെയല്ല വരിക. അതിൽ ഗമ് എന്ന് ആണല്ലോ ശരിക്കും ധാതു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മ എന്നുള്ള പ്രയോഗമായിട്ട് ചിലതൊക്കെ പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗന്ത എന്നൊക്കെ വന്നത്. ഗമ് താ ഗന്ത അങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് അങ്ങനെയാണെന്ന് അർത്ഥം. അല്ല മറ്റേ റിട്ടില് ഗമിഷ്യാമി ഗമിഷ്യാമി. അതെ അതെ അതെ. അല്ല ഗമിഷ്യതി ഗമിഷ്യതഃ ഗമിഷ്യന്തി ഗമിഷ്യത്തി ഗമിഷ്യഥഃ ഗമിഷ്യഥ ഗമിഷ്യാമ ഗമിഷ്യാവ ഗമിഷ്യാഥ അങ്ങനെയാണ് ഗമിഷ്യാമ. മറ്റേതുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ലിറ്റിന് എന്താ വരിക? ലിറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഗച്ഛവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ശരിയാ. അല്ലല്ല, അത് ഗമ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാ വരിക. ഗമവ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോ ഭൂധാതു ആണെങ്കില് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഇത് ഭൂധാതു ആകുമ്പോ മുമ്പൊരു അക്ഷരം വരും, എന്നിട്ടല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഗമ് എന്നുള്ളതിന്റെ മുമ്പ് ഒരക്ഷരം വന്നിട്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ ശരിക്കും അല്ല ജാന്നാണ് വരിക. ജഗാമ. ഏതാ ലിട്ട് അന്നേരം ജഗാവയാണോ വരുന്നത്? ജഗാമ ജഗ്മധു ജഗ്മു അങ്ങനെ വരിക. ജഗാമ ജഗ്മധു ജഗ്മു ജഗ്മിഥ ജഗ്മധു ജഗ്മു ജഗാമ ജഗ്മതു ജഗ്മു ജഗ്മു. ഇതിന്റെ നിയമം എന്തെന്നാ ഹരിയേട്ടാ? ഏതാ ഇതിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്തെന്നാ? നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി കാരണം ഇതിന്റെ കുറെ സൂത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അത് എന്താ വെച്ചാലേ ഈ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കില് പിന്നെ ഈ സാധാരണ തിങ്ങന്തം സുബന്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരാനുള്ള കാരണം തിങ് അന്തമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ തിങ്ങന്തമാണ്. അപ്പൊ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ ഓരോന്ന് തീ തിപ്പ് തസ് ജി സിപ്പ് ഥസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പ്രത്യയങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രത്യയങ്ങള് ഈ ഭൂ എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഭൂതി ഭവതി അവനി മാറുന്നത്. ഭൂതി അത് ഭോവായി, അവു വന്നു, ഭവതി അങ്ങനെ രൂപം വരുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഓരോരോ സൂത്രങ്ങളും കൂടി. സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന എളുപ്പപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞ സൂത്രം അല്ല. അത് ചില ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ആ സൂത്രങ്ങൾ വരുമ്പോ അത് ഇതിനോട് യോജിക്കാനുള്ള സന്ധി ചേരുമ്പോ വരുന്ന ചില സൂത്രങ്ങളാണ്. അത് വന്ന് അതിനനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഓരോരോ രൂപങ്ങൾ വരിക. അപ്പൊ അത് എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെയല്ല വരിക. തീ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും വരിക. ഭൂ തീ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗമ് തീ, ഏത് എന്നുള്ളതിനും അത് തീ അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പരസ്മേപതി അല്ല ആത്മനേപതി ആയതുകൊണ്ട്. ആത്മനേപതി എന്താ? ആഥാം ത്വം അല്ല ത്വം മധ്യാകർഷണ. അല്ലെ വിഷ്ണുപ്രിയ? ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാന്നേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ, ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഇത് എന്തോ ഒരു കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നും. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല,
പക്ഷെ അപ്പോഴേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം കുറയരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയാത്തത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലുള്ള ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഗമുധാതുവിന്റെ ലിട്ട് രൂപത്തില് ജുഗ്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഏതാ ഗമുധാതുവിന്റെ ലിട്ട് രൂപത്തിന് വേറൊരു അക്ഷരം ആദ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ജ ആണ് വരണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അല്ല, ഗമധാതുവിന് ജ എന്നുള്ള അക്ഷരല്ലേ വരുന്നത്? അതെ അതെ അത് അതിന്റെ നിയമം വേറെ ഉണ്ടോ? അത് പിന്നെ പ്രച്ഛാന്നുള്ളതിന് പപ്രച്ഛാന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ? അതെ അതെ അതിന്റെ തന്നെ രൂപം തന്നെയാ വരുന്നത്. ആ ഏതാണോ അല്ലേ? വിഷ്ണുപ്രിയക്ക് അറിയില്ലേ നിയമം? അത് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അത് വ്യാകരണത്തിൽ ലിട്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ ചേരുമ്പം 2-3 സൂത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ജ എന്നുള്ളത് വരുന്നത് അവിടെ. അതെ അതെ അതിങ്ങനെ മാറും. ഒരക്ഷരം അതിന് തന്നെ വേറൊരു, ഇത് എല്ലാത്തിനും ഒരേ നിയമമല്ല. ഒരു അക്ഷരം വന്നു, ആ അക്ഷരത്തിന് വേറൊരു സൂത്രം കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം വന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടാണ് അവസാനം ഇങ്ങനെ കിട്ടുക. അപ്പോ ഒന്നിനെ വിശദീകരിക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് വേണ്ടി വരും. ഒരു ധാതു ആവാൻ തന്നെ കുറേ സൂത്രങ്ങളും ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു രൂപം ആവുക. അത് ഓരോന്നിനുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഭവതിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോന്നിനുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാ തോന്നുക നമുക്ക്. ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. നോട്ടിലുണ്ട്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വേണേ ഹരിയേട്ടനെ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ കുറെ വായിക്കുമ്പോ കുറെയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലേ? ഈ ഗീതയിലുണ്ടല്ലോ തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം സോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? ഗന്ധാസി എന്നുള്ളതല്ലേ? കുറെ വായിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വന്നു ചേരുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കണം. കുറെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ കിട്ടാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ പലയിടത്തുനിന്ന് എഴുതിയത് ആ ഈ ആവും, പായാന്നെ പി ആവും, ക ചായ ആവുന്നുണ്ട്, ഗ ജ ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗമിന്റെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ ജ ആവുന്നുണ്ട്, ഹ ജ ആവുന്നുണ്ട്, റ് ഈർ ആവുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചില വാക്കുകളുടെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഈ ആവും, പ എന്നുള്ളത് പി ആവും പുറകിൽ, ക ച ആവുന്നുണ്ട്. പിപാസയൊക്കെ അല്ലേ? അതെ. പാനം ചെയ്യാതിന്റെയൊക്കെ അതാ പിപാ വന്നു. പഠതിയുടെ അതുപോലെ. ലിറ്റിനുള്ള രൂപമാണോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ? ഏതാ ലിറ്റിന്റെ ആണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? സാധാരണ വരുന്നത് പുറകിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളാ പറഞ്ഞത്. അതെ, ഈ ലിട്ടിനൊക്കെ ചിലപ്പോ പിന്നില് ഒരക്ഷരം കൂടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഭൂധാതുവിന് ബാ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഓരോരോ ക്രിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഏതക്ഷരത്തിന് അതിന്റെ പിന്നില് വരുന്നത്, അത് ചിലത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മുഴുവൻ്റെ അല്ല പറഞ്ഞത്. കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സാമാന്യമായിട്ട് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതില് ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരും. വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല ചിലതൊന്നും വരിക. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ഒരു ഇത് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ കുറെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും. കുറെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ സാധാരണ തന്നെ പറയുമ്പോ ഈ പഴയ കണക്കിനുള്ള ഒരു പഠനമാവുമ്പോ ഇപ്പോ നമ്മള് പിന്നെ 1-ാം ക്ലാസ് 2-ാം ക്ലാസ് 3-ാം ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ കാലത്ത് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ആയി എന്നുള്ളതിന് പറയാ. പിന്നെ ശ്രീരാമവന്തം ശ്രീകൃഷ്ണ വിലാസായി അല്ലെങ്കിൽ ലഘുവംശായി എന്നാ പറയാ. എവിടം വരെ ആയി പഠനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലഘുവംശായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഏകദേശം ഇത്ര മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടാവും എന്ന് കണക്കുണ്ട്. കുമാരസംഭവമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളായിട്ടുണ്ടെന്നൊരു കണക്കുണ്ട്. പഴയ കണക്ക് അങ്ങനെയാ. മറ്റേ ഡിഗ്രി പ്രീ ഡിഗ്രി ഒന്നുമല്ല പഴയ കണക്ക്. എത്ര വരെ പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര വരെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസായി, അല്ലെങ്കിൽ ലഘുവംശം എത്രാമത്തെ സർഗയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഠന നിലവാരം എത്ര വരെ ആയി എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കും മറ്റുള്ളവർ. അങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള കണക്ക്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ ഇത്രത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിൽ വരുന്ന ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ. അതാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള പഠനത്തിന്റെ രീതി. അത് കുറച്ചൊക്കെ പറ്റുന്ന പോലെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാനിപ്പോ ശ്രമിക്കുന്നത്. കുറെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ്. അതിൽ എല്ലാം പെടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ ചെറിയതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് വലിയതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഒരു എളുപ്പം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കാൻ. ഈ ശബ്ദങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നവസർഗഗതേ മാഘേ നവശബ്ദോ ന വിദ്യതേ എന്ന് പറയും. മാഘം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാവ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ കാവ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്ന കൂട്ടത്തില് മാഘം എന്ന് പറഞ്ഞ കാവ്യം, ശിശുപാല വധം മാഘം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാവ്യം, അതില് നവസർഗഗതേ 9 സർഗങ്ങള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നവസർഗങ്ങള് ഗതേ നവസർഗങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നവശബ്ദോന വിദ്യതേ, പുതിയത്, നവം രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ, നവശബ്ദോന വിദ്യത, പുതിയ ഒരു ശബ്ദവും പഠിക്കാനുണ്ടാവില്ല. അത്രയുണ്ട് എന്നർത്ഥം. മാഘത്തിലെ 9ാമത്തെ സർഗ അടക്കം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു വാക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത്രയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് അതിന്റെ ആ നിലവാരത്തിന്റെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പം പിന്നെ ചില വിഷയത്തിലൊക്കെ ഈ മാഘത്തിലൊക്കെ ചിലതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നവസർഗമൊന്നും പഠിക്കില്ല, കുറച്ചല്ലേ പഠിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ട് എല്ലാ ശബ്ദവും ആവില്ല. ഈ ഒരു ക്രമത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് പഴയ കണക്കിന് പുതിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അത്രയും ആവുക. നവശബ്ദോ ന വിദ്യതേ എന്നാവണമെങ്കിൽ ആ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ വരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ്. ഞാനിപ്പോ നോക്കിയപ്പോഴാ കവർഗത്തിന്റെ വരുമ്പം ചവർഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് വരുന്നത് തൊട്ട് പുറകിൽ. ഉദാഹരണം ഇത് ചകാര, കൃധാതുവിന്റെ ലിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നത് ചകാരയാ. അപ്പൊ കവർഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായ കരോതിയുടെ ചവർഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വന്നു. അതുപോലെ ഗമധാതുവിന്റെ കവർഗത്തിന്റെ അത് ചവർഗത്തിലെ 3ാമത്തെ അക്ഷരമായ ജ വന്നു. അതെ. അത് ജസ്വസന്ധി അല്ലേ വരുന്നത്? ഏതാ ജസ്വസന്ധി വരുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? കകാരത്തിന് വരുന്നത് ച വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യഞ്ജനസന്ധിയിലെ ലിറ്റിനകത്ത് വന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ. ദേവതയോ ഇതിനകത്തായി സത്യരൂപം നോക്കിയതാ. ലിട്ട് കരോതി എന്നുള്ള എങ്ങനെ വരാണ്? ചകാര. അതായത് ക എന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് ക ച എന്ന് വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ അത്ര നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ക എന്ന് വരുമ്പോ ആ ക വരുന്നത് പോലെയാണല്ലോ ചായും വരിക. അത് രണ്ടും ഒരേ ഇതാണല്ലോ. എന്താ ഖരമായിട്ടുള്ളത് വന്നു, ച എന്ന് തന്നെ വന്നു. പിന്നെ ഗമുധാതു ആകുമ്പോ ഗ എന്നുള്ളത് ഈ കവർഗത്തിന്റെ മൃദുവായിട്ടുള്ള അക്ഷരമാണ്. അപ്പോ ച എന്നുള്ളതിന്റെ മൃദുവായിട്ടുള്ള അക്ഷരമായിട്ടുള്ള ജ വന്നു, ജഗ മ. അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും.
ഇപ്പൊ ചാന്ന് വരുന്നതിന് എന്താന്നുള്ള ആലോചിക്കണം അല്ലെ. നേരെ തിരിച്ചുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണോ എന്നുള്ളതേ. അപ്പൊ ച എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ക്രിയാപദത്തിന് ചലതി, ചലതി എന്നുള്ളതിന് ചചാലയല്ലേ? അതെ, ചാലയാണ്. ഞാൻ അതപ്പം ഓർത്തത്. ചലതി എന്നുള്ളതിന് ചാന്ന് തന്നെയാ വരുന്നത്. ചാന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടേ വ്യത്യാസം കാണുള്ളൂ, മറ്റേതൊക്കെ അതേ അക്ഷരം തന്നെ ആയിരിക്കാം. ആ ആ ആ കുറെ ഉദാഹരണം നോക്കുമ്പോ അറിയാം. അതിങ്ങനെ കുറെ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകളും ഈ വിഷയത്തില് ഒതുങ്ങാതെ പുതിയ പുതിയ പഠനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോരോ വഴികൾ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് പുറമെ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരും നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. ഏതായാലും അങ്ങനെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ, നമ്മളുടേതായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ പഠന കാര്യത്തിലൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടിയാവുമ്പോൾ അത് ഇതുമായിട്ട് യോജിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ നിരീക്ഷണം ശരിയായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതൊരു വിജയമാണെന്നും നമുക്കൊരു വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരട്ടെ, നമ്മളുടെയൊക്കെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നേരെയായി വരട്ടെ. ഏതായാലും സംസ്കൃതത്തെ സുരേന്ദ്രനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലും കൂടി ചിന്തയിലും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കും. ഇതാനും ഏതാവത് ഉക്ത്വാ വിരമാമഹ. ഇതാനും സർവേഷാം കൃതേ ശുഭരാത്രിം വദാമി. സർവേഷാം ശുഭരാത്രി. ശുഭരാത്രി.